Welcome to chemistry classes. In this video we are going to discuss about bond polarity. We have to discuss here bond polarity, electronegativity and valency. First we have to discuss here electronegativity. We know covalent bond. We already discussed covalent bond. Here it's two hydrogen atoms share one pair of electrons. Two hydrogen atoms share one pair of electrons. This is covalent bond. Here these are the electron pair. These are shared electron. These are shared electron. This shared electron will be attracted by each atom. Here two hydrogen atom. Both hydrogen atom attract. They will pull this electron pair each other. Okay, so here relative ability of an atom, the relative ability of an atom to attract shared pair of electron in a covalent bond, this is called electronegativity. So here we discussed electronegativity. We know covalent bond formed by shared electron. Here one pair of electron sharing. This is one hydrogen atom. This is another hydrogen atom. Both hydrogen atom pull electron pair towards itself. Okay. So the relative ability of an atom to attract electron pair, this relative ability, it is called electronegativity. Okay. So see here, this is the definition for electronegativity. The electron pair shared between a covalent bond attracted by each other. The relative ability of each atom to attract bonded pair of electrons towards itself. This ability called electronegativity. Okay, ഇവിടെ നമ്മൾ electronegativity ആണ് പറഞ്ഞത്. Electronegativity എന്ന് പറഞ്ഞാൽ the covalent bond, molecules which contain covalent bond. Okay, covalent bond ഉള്ള മോളിക്യൂൾസിലാണ് ഏത് കാണുന്നത്, electronegativity നമ്മൾ പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുന്നത് ഹൈഡ്രജൻ. ഇവിടെ രണ്ട് ഹൈഡ്രജൻ ഒരു പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ഷെയർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ഷെയർഡ് ഇലക്ട്രോൺ ഓരോ ഹൈഡ്രജൻ ആറ്റവും അട്രാക്റ്റ് ചെയ്യുന്നു. ഓരോ ആറ്റത്തിൻ്റെയും റിലേറ്റീവ് എബിലിറ്റി ഓഫ് ഈച്ച് ആറ്റം ടു അട്രാക്ട് ദിസ് ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ, അതിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത്. ഓക്കെ, ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇതാണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനസ് പോളിംഗ്, അമേരിക്കൻ സയൻറ്റിസ്റ്റ് ലിനസ് പോളിംഗ് ആണ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത്. Here in electronegativity scale, the values are between 0 to 4. Values are between 0 to 4. And fluorine is the most electronegative element. Fluorine is the most electronegative element. After fluorine, oxygen is the second most electronegative element. Okay, electronegativity difference. Look here. ഇവിടെ ഒരു എക്സാമ്പിൾ ആയിട്ട് എടുത്തിട്ടുള്ളത് കാർബൺ മോണോക്സൈഡ്. കാർബൺ മോണോക്സൈഡിൽ കാർബണിൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി 3.44. അതേപോലെ ഓക്സിജൻ്റെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി 2.55. Here one example, carbon monoxide. Here electronegativity difference in carbon monoxide 3.44 minus 2.55. Here electronegativity difference വരുന്നത് 0.89. Electronegativity difference 1.7 or more than 1.7, then it will be ionic compound. Electronegativity difference വരുന്നത് 1.7 or more than 1.7, then it will be ionic compound. Electronegativity വരുന്നത് 1.7, less than 1.7, then it will be covalent bond. Okay, so electronegativity 1.7 or more than 1.7, it will be ionic. Less than 1.7, it will be covalent. Example, carbon monoxide, electronegativity difference 0.89. നിങ്ങളുടെ ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലുണ്ട്
ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ. അതിൽ ഓരോ എലമെൻറ്റിൻ്റെയും ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി നിങ്ങൾക്ക് കണ്ടെത്താൻ പറ്റും. അതിൻ്റെ ഡിഫറൻസ് കാണാം. ആ വാല്യൂസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത്, അതിനനുസരിച്ച് ആ കോമ്പൗണ്ട് ഏതാണ്, അയോണിക് ആണോ കോവേലൻ്റ് ആണോ എന്ന് നമുക്ക് പ്രെഡിക്റ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അനദർ എക്സാമ്പിൾ സോഡിയം ക്ലോറൈഡ്. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് വരുന്നത് 2.13 മോർ ദാൻ. സോ 2.13 എന്ന് പറയുമ്പോൾ മോർ ദാൻ 1.7. മോർ ദാൻ 1.7 ആവുമ്പോൾ ഏതായിരിക്കും, അയോണിക് കോമ്പൗണ്ട്. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി സ്കെയിൽ ഇൻട്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ലിനസ് പോളിംഗ്. ഇവിടെ വാല്യൂസ് വരുന്നത് 0 to 4. ഫ്ലൂറിൻ ഈസ് ദ മോസ്റ്റ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റീവ് എലമെന്റ്. Electronegativity difference 1.7 or more than 1.7, then it will be ionic. Less than 1.7, it will be covalent. Next one, we have to discuss here bond polarity. Bond polarity. Okay, so see here, I will give you two examples here, H2 and HCl. H2 and HCl, both molecules contain covalent bond. Here H2 means two hydrogen atoms share one pair of electron. Two hydrogen atoms share one pair of electron. HCl means one hydrogen and one chlorine share one pair of electron. In H2, two hydrogen atoms. Both hydrogen atom, both are hydrogen atoms, same atom, and they have same electronegativity. So here this pair of electrons not moving anywhere. Both hydrogen atom, they have same electronegativity. So this shared pair of electron not moving, it will stay same. Okay, but consider HCl. ഇവിടെ ഹൈഡ്രജൻ ആൻഡ് ക്ലോറിൻ ഷെയർ വൺ പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ. ഹൈഡ്രജൻ, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ ഈസ് 2.2. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ 2.2. ഓക്കെ, അതേപോലെ തന്നെ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ക്ലോറിൻ 3.16. ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ക്ലോറിൻ 3.16, ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഓഫ് ഹൈഡ്രജൻ 2.2. ഇവിടെ എന്താണ് വ്യത്യാസം? ക്ലോറിൻ ഹാസ് സ്ലൈറ്റ്ലി മോർ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി കമ്പയർഡ് ടു ഹൈഡ്രജൻ. Chlorine has more electronegativity and this shared pair of electron just move towards chlorine atom. ഇവിടെ H2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ shared pair of electron atom, shared pair of electrons not moving. Electron pairs move ചെയ്യുന്നില്ല, അവിടെ തന്നെ നിൽക്കുന്നു. എന്നാൽ ഇവിടെ HCl chlorine has slightly more electronegativity and shared pair of electron move towards chlorine atom. That's why chlorine getting a partial negative charge. Chlorine getting a partial here del minus, del plus, delta plus and delta minus. It indicates chlorine getting a slightly higher negative charge. ഈ നെഗറ്റീവ് ചാർജിൻ്റെ ക്വാണ്ടിറ്റി അധികമൊന്നുമില്ല, slightly negative charge, or we can say partial negative charge. Chlorine getting a partial negative charge and hydrogen getting a partial positive charge. This type of molecules are called polar molecule. This is the polarity of molecule. അപ്പോൾ കോവേലന്റ് മോളിക്യൂൾസിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് കാണുന്നത്? പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവാൻ കാരണം എന്താണ്? മോളിക്യൂൾസിലുള്ള ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഡിഫറൻസ് ആണ് പൊളാരിറ്റി ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള മോളിക്യൂൾസിനൊന്നും എന്ത് കാണുന്നില്ല? പൊളാരിറ്റി കാണുന്നില്ല. H2, Cl2, O2, N2. These are homodiatomic molecules. Homodiatomic molecules എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ് ഇതിലുള്ളത്. ഒരേപോലെയുള്ള രണ്ട് ആറ്റങ്ങളാണ്, ഓരോ ആറ്റത്തിനും തുല്യ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആണ് ഉള്ളത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ ഇവിടെ ഇലക്ട്രോൺ പെയർസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നില്ല. എന്നാൽ ഇതുപോലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കുകയാണ് നമ്മൾ, HCl, HBr, H2O ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് എടുക്കുമ്പോൾ ഇവിടെ ഓക്സിജന് കൂടുതൽ ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ഉണ്ട്, ഹൈഡ്രജന്
കുറവ് ഇലക്ട്രോനെഗറ്റിവിറ്റി ആണുള്ളത്. അപ്പോൾ അവിടെ ഷെയർഡ് പെയർ ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺസ് മൂവ് ചെയ്യുന്നു. അങ്ങനെ മൂവ് ചെയ്യുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഒരു ആറ്റത്തിന് പാർഷ്യൽ നെഗറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു, മറ്റൊരു ആറ്റത്തിന് പാർഷ്യൽ പോസിറ്റീവ് ചാർജ് കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസിനെയാണ് നമ്മൾ എന്ത് പറയുന്നത്? പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. ഇങ്ങനെയുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. അതേപോലെ ഇത്തരത്തിലുള്ള മോളിക്യൂൾസ് ആണ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. പോളാർ മോളിക്യൂൾസ് ആൻഡ് നോൺ പോളാർ മോളിക്യൂൾസ്. Okay, next one we have to understand here valency. Valency mean number of electrons lose, gained or shared during a chemical reaction. Such number of electrons are called valency. We know valence electrons. For example, sodium, we know atomic number of sodium 11, first shell 2 electron, second shell 8, third shell 1. Look here, atomic number of sodium 11, 2, 8, 1. So there is only one electron in outer shell. So valency 1. Okay, so this is the definition for valency. Number of electron lose, gained or shared by an atom during a chemical reaction. This number of electrons are called valency. Okay, here look here, sodium chloride. We learned sodium chloride make ionic bond. In sodium chloride, sodium transfer one electron, sodium lose one electron. So sodium lose one electron, valency of sodium 1. Chlorine receive one electron, so valency of chlorine 1. Magnesium oxide, also ionic compound, magnesium outer shell 2 electron, it lose 2 electron, so valency of magnesium 2. Oxygen atomic number 8, so first shell 2 electron, second shell 6, oxygen receive 2 electron, so valency of oxygen is 2. You understand? And here HCl and H2O, they are covalent bond. Hydrogen share one pair of electron, chlorine and hydrogen share one pair of electrons, so valency 1 and 1. We know hydrogen valency 1, oxygen also valency 2. Oxygen outer shell 6, it need 2 more electron, so valency of oxygen 2. Look here, this is periodic table. Okay, using periodic table we can understand valency. In periodic table there is period and group. Okay, group 1, you can check the periodic table. Here you can see group 1, all group 1 elements they have valency 1, all group 2 valency 2, all group 3 valency 3, group 4 valency 4. So you can say in periodic table group 1 to 4 elements, in group 1 to 4 their valency same. Okay, all group 4 elements their valency 4, all group 3 elements their valency 3, but group 5 to group 8, the elements belongs to group 5 or 6 or 7 or 8, their valency we can find like this, 8 minus 5. Here their valency we can find like this, 8 minus n. The valency of these elements 8 minus n. See here one example. Nitrogen, which group? You can check the periodic table. Nitrogen group 5. So their valency 8 minus 5. So valency 3. Similarly oxygen which group? Group 6. So their valency 8 minus 6. Valency 2. Fluorine, chlorine, bromine, all these are group 7 elements. So their valency 8 minus 7. Valency 1. The last group, helium, neon, argon, krypton, xenon, these are group 8 elements, group 8. So their valency 8 minus 8, 0. Their valency will be 0. Last group, you can check periodic table, helium, neon, argon, krypton, xenon.
these are the elements which coming at the end of the group, end of the periodic table, last group. They are group 8 and their valency will be 0. Okay. അപ്പോൾ ഇവിടെ നമ്മൾ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ എത്രയാണ്? പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ച് നമുക്ക് വാലൻസി കണ്ടെത്താം. ഇവിടെ പീരിയോഡിക് ടേബിളിൽ 1 to 4 ഗ്രൂപ്പ് 1 മുതൽ 4 വരെയുള്ള ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ വാലൻസി അതേ നമ്പർ തന്നെ ആയിരിക്കും. ഒന്നാം ഗ്രൂപ്പിലുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ വാലൻസി എന്തായിരിക്കും? വാലൻസി 1. ഓക്കെ. സോഡിയം you can use periodic table. ലിഥിയം, സോഡിയം, പൊട്ടാസ്യം, റുബീഡിയം, സീസിയം, ഫ്രാൻസിയം, ഈ എലമെൻസ് ആണ് ഏതിൽ വരുന്നത്? ഫസ്റ്റ് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നത്. ഈ എല്ലാ എലമെൻസിൻ്റെയും വാലൻസി എന്താണ്? 1. വാലൻസി 1. ബെറിലിയം, മെഗ്നീഷ്യം, കാൽഷ്യം, സ്ട്രോൺഷ്യം, ബേരിയം, റേഡിയം, ഈ എലമെൻസ് ആണ് ഗ്രൂപ്പ് 2ൽ വരുന്നത്. ഗ്രൂപ്പ് 2ൽ വരുന്ന എല്ലാ എലമെൻസിനും എന്താണ്? വാലൻസി 2. അതേ സമയത്ത് ഗ്രൂപ്പ് 5 to ഗ്രൂപ്പ് 8, 5ാം ഗ്രൂപ്പ് മുതൽ 8ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പ് വരെയുള്ള എലമെൻസിൻ്റെ വാലൻസി കാണാൻ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് 8 മൈനസ് n. n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇവിടെ n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ ആണ്. ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ. ഓക്കെ. അല്ലെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്ത് പറയാം? n എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏത് ഗ്രൂപ്പാണോ ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി. ഔട്ടർ ഷെൽ ഇലക്ട്രോൺ കൊടുക്കാണ്ട് നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? ആ ഗ്രൂപ്പിൻ്റെ നമ്പർ കൊടുത്താൽ മതി. ഉദാഹരണത്തിന് ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി കണ്ടെത്തണം. ഓക്സിജൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്? 6th ഗ്രൂപ്പിലാണ്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ എന്ത് ചെയ്താൽ മതി? 8 മൈനസ് 6 വാലൻസി എന്തായിരിക്കും? വാലൻസി 2. അതേപോലെ തന്നെ ഈ എല്ലാ എലമെൻസും ഏത് ഗ്രൂപ്പിൽ വരുന്നതാണ്? 8ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ്. ഹീലിയം, നിയോൺ, ആർഗൺ, ക്രിപ്റ്റോൺ, സിനോൺ, ഇതെല്ലാം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്? 8ാമത്തെ ഗ്രൂപ്പിലാണ് വരുന്നത്. അതുകൊണ്ട് തന്നെ അവയുടെ വാലൻസി എന്താണ്? 0. 8 മൈനസ് 8, 0. യു അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്? ഓക്കെ. ഈ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ അവസാനമായിട്ട് ചർച്ച ചെയ്യുന്നത് ഹൗ ടു മേക്ക് ഫോർമുല. How to make formula of the compound. For example, look here, magnesium chloride. Magnesium chloride എന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ്? Magnesium chloride എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്കറിയാം മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ, അതാണ് magnesium chloride. നേരത്തെ നമ്മൾ പറഞ്ഞു എങ്ങനെ വാലൻസി കണ്ടെത്താം എന്ന് പറഞ്ഞു. ഓരോ ഗ്രൂപ്പ് നോക്കിയിട്ട് നമുക്ക് വാലൻസി കണ്ടെത്താം. മെഗ്നീഷ്യം ഗ്രൂപ്പ് 2 ആണ് പീരിയോഡിക് ടേബിൾ, അതുകൊണ്ട് തന്നെ എന്താണ്? വാലൻസി 2. അതേപോലെ തന്നെ ക്ലോറിൻ ഗ്രൂപ്പ് 7 ആണ് വാലൻസി 1. അപ്പോൾ നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്തണം. നമ്മൾ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യവും ക്ലോറിനും ആണ്. മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസി 2, ക്ലോറിൻ്റെ വാലൻസി 1. എന്നിട്ട് അത് അതേപോലെ തന്നെ രണ്ടാമത് എഴുതുന്നു, മെഗ്നീഷ്യം ആൻഡ് ക്ലോറിൻ. ഓക്കെ. എന്നിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? 1, അതിവിടെ എഴുതുന്നു. ക്ലോറിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? 2, അതിവിടെ എഴുതുന്നു. അപ്പോൾ എന്താണ് ഫോർമുല? NgCl2. ഇവിടെ 2 അതേപോലെ തന്നെ എഴുതുന്നു. 1 വാലൻസി 1 ആണെങ്കിൽ അത് അതേപോലെ തന്നെ വാലൻസി 1 ആണെങ്കിൽ എഴുതണമെന്ന് നിർബന്ധമില്ല. Mg എന്ന് പറഞ്ഞാൽ Mg1 ആണ്. അപ്പോൾ മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ്? MgCl2. ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം അടുത്തത് കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഏതൊക്കെയാണ് എലമെൻറ്റ്സ്? കാൽഷ്യവും ഓക്സിജനും. കാൽഷ്യം, ഓക്സിജൻ. പീരിയോഡിക് ടേബിൾ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് കാൽഷ്യം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്? കാൽഷ്യം ഗ്രൂപ്പ് 2. ഗ്രൂപ്പ് 2 ആണെങ്കിൽ വാലൻസി 2. ഓക്സിജൻ ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്? ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് 6. ഗ്രൂപ്പ് 6 ആണെങ്കിൽ വാലൻസി എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം? 8 മൈനസ് 6. 8 മൈനസ് 6 എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2. അപ്പോൾ കാൽഷ്യത്തിൻ്റെയും ഓക്സിജൻ്റെയും വാലൻസി എത്രയാണ്? 2. ഓക്കെ. അപ്പം നമ്മൾ രണ്ടാമത് ഇവിടെ ഇത് കാൽഷ്യം അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ. ഓക്കെ. ഈ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുന്നു, ഈ നമ്പർ ഇവിടെ എഴുതുന്നു. ഇവിടെ 2 ആയതുകൊണ്ട് 2 ഒരേപോലെ വരുന്നു. ചില കേസിൽ എന്തായിരിക്കും? വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും. ഉദാഹരണത്തിന് അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ അലൂമിനിയം ഓക്സിജൻ. അലൂമിനിയം ഏത് ഗ്രൂപ്പിലാണ്? ഗ്രൂപ്പ് 3. അപ്പോൾ വാലൻസി എത്ര വരും? 3. ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് 6, ഇതേപോലെ തന്നെ വാലൻസി 2. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെയാണ് വരിക? ഈ 3 ഇവിടെ എഴുതുന്നു, ഈ 2 ഇവിടെ എഴുതുന്നു. വ്യത്യസ്ത നമ്പർ ആകുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? വ്യത്യാസമായിട്ട് വരും. ഇവിടെ ഒരേ നമ്പർ ആയതുകൊണ്ടാണ് ഇങ്ങനെ തന്നെ വരുന്നത്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അലൂമിനിയം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഫോർമുല എന്താണ്? Al2O3. ഓക്കെ. ഇവിടെ 2, 3 വ്യത്യാസമായിട്ടുള്ള നമ്പറാണ്. വ്യത്യസ്ത നമ്പർ ആയതുകൊണ്ട് നമ്മൾ Al2O3 എന്നാണ് എഴുതേണ്ടത്.
ഓക്കെ, ഇനി ഇവിടെ നോക്കൂ, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ 2 രണ്ടും ഒരേ നമ്പറാണ്. അപ്പം നമുക്കിത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കോമൺ നമ്പർ കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ 2/2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ വരും. നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞു 1 ആണെങ്കിൽ എഴുതേണ്ട ആവശ്യമില്ല, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ എന്താണ് ഇവിടെ ചെയ്തത്? കാൽഷ്യം ഗ്രൂപ്പ് 2 ആണ്, വാലൻസി 2. അതേപോലെ തന്നെ ഓക്സിജൻ ഗ്രൂപ്പ് 6 ആണ്. അപ്പോൾ എന്താണ്? വാലൻസി 2. ഓക്കെ, അത് നമ്മൾ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്ത് ഇവിടെ എഴുതി 2. ഓക്കെ, 2 എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം? അത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. ഒരു കോമൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ച് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? Ca1O1 കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡ്. ഓക്കെ, സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യുക എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇങ്ങനെയാണ്. ഇപ്പോൾ ഉദാഹരണത്തിന് ഇവിടെ നോക്കൂ, XY, ഇവിടെ 2, ഇവിടെ 4 ആണ് എന്ന് വിചാരിച്ചോളൂ. നിങ്ങൾ വാലൻസി എഴുതിയിട്ട് 2 എലമെൻസിൻ്റെ വാലൻസി എഴുതിയപ്പോൾ ഫോർമുല എങ്ങനെ കിട്ടിയത്? X2Y4. അപ്പോൾ നമുക്കത് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഒരു കോമൺ നമ്പർ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് 2 നമ്പറും ഡിവൈഡ് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഏത് നമ്പറാണ് ഇവിടെ ഉപയോഗിക്കുക? ഏത് നമ്പർ ഉപയോഗിക്കണം? ഇവിടെ നമുക്ക് 2 ഭാഗത്തും 2 കൊണ്ട് സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാം. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്ത് കിട്ടുന്നു? X1Y2 എന്ന് കിട്ടുന്നു. അപ്പോൾ ഇവിടെ എന്തായിരിക്കും ഫോർമുല വരിക? XY2. ഇത് ഞാൻ പറഞ്ഞത് ഇതേപോലെ 2, 4 ഇങ്ങനെയുള്ള നമ്പർ വരുമ്പോൾ നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യണം. സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാനുള്ള ഒരു എക്സാമ്പിളാണ് ഇവിടെ തന്നിട്ടുള്ളത്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ കണ്ടത് മെഗ്നീഷ്യം ക്ലോറൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, കാൽഷ്യം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം, അലുമിനിയം ഓക്സൈഡിൻ്റെ ഫോർമുല എങ്ങനെ കണ്ടെത്താം എന്നിവിടെ ചെയ്തു. അതേപോലെ തന്നെ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരും? മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സിജൻ, അതാണ് മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ്. മെഗ്നീഷ്യത്തിൻ്റെ വാലൻസി എത്രയാണ്? മെഗ്നീഷ്യം എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഗ്രൂപ്പ് 2, ഓക്സിജൻ്റെ വാലൻസി ഇതേപോലെ തന്നെ 2. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കും ഇവിടെ വരുന്നത്? രണ്ടും 2 ആണ്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യുന്നത് നേരത്തെ അതേപോലെ തന്നെ 2 ഒരേപോലെ ആവുമ്പോൾ എങ്ങനെ വരുന്നു? ഇത് നമ്മൾ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്താൽ മെഗ്നീഷ്യം ഓക്സൈഡ് MgO കിട്ടുന്നു. ഓക്കെ, മനസ്സിലായോ? ഇനി നിങ്ങൾ ചെയ്യേണ്ടത് സോഡിയം ഫ്ലൂറൈഡ് എന്നതിൻ്റെ ഫോർമുല നിങ്ങൾ കണ്ടെത്തുക. സോഡിയം നിങ്ങളിങ്ങനെ ചെയ്യാം, സോഡിയം ഫ്ലൂറിൻ. ഓക്കെ, അതിൻ്റെ വാലൻസ് ഇവിടെ എഴുതുന്നു. സോഡിയം ഫ്ലൂറിൻ ക്രോസ് മൾട്ടിപ്ലിക്കേഷൻ ചെയ്യുക. എന്നിട്ട് കിട്ടുന്ന നമ്പർ എഴുതിയിട്ട് അതിൻ്റെ ഫോർമുല കണ്ടെത്തുക. ഓക്കെ, നിങ്ങൾക്ക് കിട്ടിയ ആൻസർ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? നിങ്ങൾ ഇവിടെ കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ എഴുതുക. ഓക്കെ, സോ ഇത്രയും കാര്യങ്ങളാണ് നമ്മൾ ഈ വീഡിയോയിൽ ചർച്ച ചെയ്യുന്നത്. സോ താങ്ക് യു ഫോർ വാച്ചിങ് ദിസ്.